नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ों है क्या लौह कलम तेरे है। जे माजुरी बरामद जाने आलम तरहम या नबी अल्लाह तरहम। मग़ज़े कुरआन रूह ईमा जाने दीन हस्ते हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। गुम्बदे अबगना रंग तेरे मुहित में हुबाब। आलमे आब व खाक में तेरे जहूर से फरोग। जर्राए रेख को दिया तूने तुलो आफ्ताब। शौकते संजरो सलील तेरे जलाल की मनोमो। फ़क्र जुनायद बायज़ तेरे जमाल बेनकाब। शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम। या रसूल अल्लाह मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। रसूल पाक पे कुर्बान नहीं तो कुछ भी नहीं। मुसलमान ऐसा मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कुरान पाक का हाफिज हुआ तो क्या हासिल। अकीदा बरसरे कुरान नहीं तो कुछ भी नहीं। खुदा के फजलों से हर चीज़ मेरे घर में है। मदीना जाने का सामान नहीं तो कुछ भी नहीं। जहाँ में यूँ तो मुसलमान हमेशा की नहीं। या रसूल अल्लाह अगर आप हम पे मेहरबान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारे सीने में दिल है, जिगर है, सब कुछ है। या रसूल अल्लाह तुम्हारे इश्क का तूफान नहीं तो कुछ भी नहीं। परम श्रद्धा मुरब्बिन कराम बुजुर्गान दीन मिल्लात शिक्षक शिक्षयित्री मंडली आमार परम स्नेहभाजन छात्र छात्रीबृंद उपस्थित सुधी मंडली अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तू मकानी आसले तू दरला मकान। ये दुकान बर बंदे बक्सा दुकान। महाविश्वे महाकाशे महाकाल माझे आमी मानव एकाकी भ्रमी विस्मये भ्रमी विस्मये। आमी कुरानुल करीमेर छोट्ट एक आयते करिमा आपनादेर खेदमते निवेदन करेছি। आल्लाह पाक रब्बुल आलामीन कुरानुल करीमे बोलेन এই মানব সন্তানকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ অবয়বে আমি সৃষ্টি করেছি। ও নাফাকতু ফীহি মির রূহি। আমি মানুষকে সৃষ্টি করে আমি আল্লাহ তার ভিতরে আমার রূহের ফুৎকার ঘটিয়েছি। লাকাদ কাররামনা বনি আদমা। আদম সন্তানকে আমি মুহিয়ান করে তৈরি করেছি। कारण इन्नी जाइलुन फिल आर्दि खलीफा। ये मानव सन्तान पृथिवीर जमीने आमी आल्लाहर प्रतिनिधित्व करबेन। मनिब जत बड़ हय तार प्रतिनिधि तत बड़ हय। मनिबेर जत बेशी मर्यादा तार प्रतिनिधिरो मर्यादा अनेक बेशी। आमरा भूलले चलबे ना। আমরা মানব গোষ্ঠীর মানব সন্তান। আমরা ছিলাম না, আমরা আছি, আমরা থাকব না। এই যে একটা ছোট্ট সময়, এই পৃথিবীর 100 বছর, মহাবিশ্বের মহাকালের 1 সেকেন্ডের লক্ষ ভাগের থেকে অনেক কম। আমরা কেন আসলাম प्रश्न करते হবে নিজেকে। আর সেই কাজ আমি কতটুকুন করলাম। প্রতিটা সকালের সুপ্রভাত
প্রতিটা সকালের সূর্য উদয় এই বিশ্ববাসীকে বলে, হে মানব সন্তান, তোমরা ঘুমিও না, তোমরা উঠো। এই সুপ্রভাতের আলো পৃথিবীকে, ধরণীকে অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখিয়েছে। তোমরা উঠো, তোমরা জাগো। এই মানব সভ্যতার জন্য, মানব জাতির জন্য কিছু করতে চেষ্টা করো। প্রতিটা সূর্যের অস্ত আমাদেরকে প্রশ্ন করে বিশ্ববাসীকে, হে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী মানব জাতি, এত সুন্দর পৃথিবীতে তোমরা অবগাহন করলে। আলো বাতাসের পৃথিবী, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এখনো কোনো গ্রহে পানির সন্ধান পাওয়া যায়নি, এখনো কোনো গ্রহে বাতাসের সন্ধান পাওয়া যায় না। মহাবিশ্ব, এই পৃথিবী মানে যে প্ল্যানেট, শুধু এইটাকে আল্লাহ পাক হয়তোবা মানব জাতির জন্য ফুলে ফুলে সুশোভিত করেছেন। প্রতিটা সূর্যের অস্ত প্রশ্ন করে, আজকের দিন তুমি কিভাবে কাটালে? আমি তোমাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছি, সেই দায়িত্বের কতটুকু তুমি পালন করলে? আমাদেরকে প্রশ্ন করে প্রতিটা সূর্যের অস্ত। আমরা বর্তমান সমাজ, বর্তমান সিভিলাইজেশন, বর্তমান বিশ্ব, আমরা শুধুমাত্র পার্থিব প্রয়োজনের জন্য নিজের সমস্ত মেধাকে, সমস্ত চিন্তা চেতনাকে আমরা অর্পণ করতেছি। যার 2টা বাড়ি তিনি 5টা কীভাবে করবেন, যার 2টা গাড়ি আছে তিনি কিভাবে 5টা গাড়ি তৈরি করবেন, যার 1 লক্ষ টাকা আছে তিনি কিভাবে 10 লক্ষ টাকা করবেন। এই জন্য আমাদের সৃষ্টি হয় নাই। ডার্কনেস ক্যানট রিমুভ ডার্কনেস, অনলি লাইট ক্যান ডু দ্যাট। হেট ক্যানট রিমুভ হেট, অনলি লাভ ক্যান ডু দ্যাট। The most important, the most urgent, the most persistent question before all of us, what we are doing, what we are trying, what we are thinking for others. আপনার লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কে হবনি পরে, সকলের তরে সকলে আমরে, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল, তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল। গাভী কবু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান, কাষ্ঠদগ্ধ হয়ে করে পরে অন্য দান। স্বর্ণ করে নিজ রূপে অপরে শোভিত, বংশী করে নিজ স্বরে অপরে মোহিত। শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জল ধরে, সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিতে তরে। There are 2 things in life. One is requirement, another is purpose. Requirement, জরুরত, প্রয়োজন। এই পৃথিবীতে আমাদেরকে বাঁচতে হলে খাওয়া পরা, কাপড় চোপড়, ওষুধ বিশুদ্ধ, রাস্তাঘাট, ট্রান্সপোর্টেশন, বাড়িঘর, এই সমস্ত কিছু জীবনের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব কল্পনাহীন। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? শুধু এই বাড়ি গাড়ি তৈরি করা, শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করা, শুধু বিল্ডিং, রাস্তাঘাট, স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা? These are not only the purpose of life. Now what is the purpose of life? Purpose of life is not only to be a moneyed man. Purpose of life is not to be a big industrialist. Purpose of life is not owning 5 houses in the city, 10 cars, air condition. The real purpose of life is to be a good ordinary man with love, care and compassion. Purpose of life is to be a useful man. Purpose of life is to be an honorable man. Purpose of life is to put some glimpses that even after your departure, people will feel you, people will miss you. স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,
The real birth of an individual does not take place if the purpose of his life does not germinate in him. 125 বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো শহরে তার ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণের মধ্যে লিখেছেন, একজন মানুষের জন্ম বৃথা, একজন মানুষের জন্মই হয় নাই যদি না তিনি অন্য কারো জন্য কিছু করতে না পারলেন, কিছু ভাবতে না পারলেন, কিছু চিন্তা করতে না পারলেন। The real birth of an individual takes place only when the purpose of his life germinates. Those who have no purpose in life, they are just like walking, talking corpses. যাদের জীবনের গভীরে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নাই, যাদের জীবনে মানুষের ভালো করার চিন্তা নাই, যারা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিতে চায়, সেই মনোবাসনা যাদের মধ্যে নাই, তাদেরকে বলেছে জীবন্ত মৃতদেহ। তারা মানুষ নামের, তারা খাইতেছে পড়তেছে, কিন্তু তাদের জন্ম বৃথা, কারণ তারা মানুষের জন্য, অপরের জন্য কোনো চিন্তা করে না। শুধু ইতর প্রাণীর মতো কিভাবে নিজের পেট পড়তে হবে সেই দিকে তাদের নজর। মহামনীষী শুয়ে আছেন আমাদের পাশে, মহান হৃদয়বান তাপস, সারা জীবন কুড়ে ঘরে থেকেছেন আল্লামা আজিজুল হক কাদিরি সাহেব কেবলা, আর অমর কীর্তি রেখে গেছেন আমাদের জন্য, আমার সন্তান তোমাদের জন্য। হুজুর মুলতানের যে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন, গাজ্জালিয়া জামান যেই মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন, আমি সেই মাদ্রাসায় গিয়েছি কয়েকবার। শুধু তাই নয়, আমি ঠিক করলাম এই মাদ্রাসাতে বসে হুজুর যেখানে লেখাপড়া করছে, আমি একদিন কমপক্ষে 1 ঘন্টার একটা ক্লাস ছাত্র হিসাবে বসব। আমার ভিতরে বহু জ্বালা। আমি 100 টাকার গোলামিতে জীবন শুরু করেছি। আমি যখন বিয়ে করি স্বর্ণের ভরি ছিল 129 টাকা। আমার স্ত্রীকে 1 ভরি স্বর্ণ দিতে পারেনি। 10 আনা ওজনের একটা চেন দিয়েছি, আর হাতের মধ্যে কিছু ইমিটেশনের চুড়ি দিয়েছিলাম। গ্রামের মেয়ে লেখাপড়া বেশি জানে না, এটা মনে করছে স্বর্ণের মতোই। পরে আমি ক্ষমা চেয়ে নিছি, যেগুলি স্বর্ণ না, এগুলো ইমিটেশন। আমার স্ত্রী বললেন, তোমাকে আমি কি সোনার জন্য বিয়ে করছি? তুমি যেই সময় গ্র্যাজুয়েশন করছো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, আমাদেরকে মানুষ দেখতে আসতো। অনেক বড় লোকেরা তাদের মেয়ে বিয়ে দিতে চাইতো, কিন্তু আমি অতি সাধারণ ঘরের, অতি সাধারণ গুণবতী, জ্ঞানবতী, সবর আছে, শকর আছে, চেষ্টা আছে, সাধনা আছে, সেরকম একটা মেয়েকে আমি আমার জীবন সাথী হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম। আমার স্ত্রী কোনোদিন আমাকে বলে নাই, আমাকে একটা শাড়ি কিনে দাও, আমাকে একটা জিনিস কিনে দাও। আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে যখন ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করলাম, আল্লাহ টাকা পয়সা দিল, আমার স্ত্রীকে অনেক যাওয়ার প্রতি সুন্দর শাড়ি সব কিছু দিলাম। আমি একদিন প্রশ্ন করলাম যে মানুষ তো যৌবনকালে অনেক কিছু চায়, মনে পড়তে চায়, জিনিসপত্র চায়, অলঙ্কারাদি চায়, তুমি তো কোনো দিন আমাকে কিছু চাও নাই। আমার স্ত্রী বলেন, আমার মনে চাইতো, কিন্তু জানো আমি জানি তোমার সামর্থ্য নাই, অল্প পয়সা চাকরি করো। আমি যদি চাই তুমি দিতে না পারলে তোমার মনে দুঃখ হবে। আমি সেই জন্য সবর করতাম। আজকে তোমাদেরকে বলতেছি, তোমরা যারা জীবনের স্বপ্ন দেখতেছ, তোমরা যারা আমাদের সন্তান, জীবনের গভীর অনেক বড় স্বপ্ন তোমরা লালন করতেছ, আমি আজকে তোমাদেরকে 2-4টি, এই 100 টাকার একজন গোলাম আল্লাহ কিভাবে এই অবস্থায় আনছে তার 2-4টি কথা আমি বলতে চাই।
আমার জ্বালার কথা বললে 50 ঘন্টায় শেষ হবে না। সে 100 টাকার গোলাম থেকে আল্লাহ কিভাবে আনলেন, জীবনের গভীরে যে মর্মবাণী, এটা 1, 2, 10 ঘন্টায় কি শেষ করা যাবে? 77 বছরের জীবন, জীবনের বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন মনীষীদের সাহচর্যে তিলে তিলে যেই রত্নভাণ্ডার সঞ্চিত হয়েছে হৃদয়ের গভীরে, সেটা কি 5-10 মিনিটের বক্তৃতায় করা যাবে? তবু 2-4টি কথা আজকে বলতেছি। তোমরা জীবনে যদি বড় হতে চাও, জীবনে যদি কামিয়াবি অর্জন করতে চাও, জীবনের স্বপ্নকে যদি পুরা করতে চাও, আমি 100 টাকার গোলাম, আমি এখনো মরি নাই, মরলে ইতিহাস। আমি এখন জীবন্ত মানুষ, তোমাদের সামনে কথা বলতেছি। আমি 2-4টি কথা বলবো, যদি ধারণ করতে পারো, লালন করতে পারো, সেই কাজের মধ্যে প্রয়োগ করতে পারো, আল্লাহ তোমাদেরকে বহুত বড় নেয়ামত দিয়ে উভয় জাহানের কামিয়াবি দান করবেন। আমাদেরকে ভালো মানুষ হতে হবে। A genius man is admired by all. A wealthy man is praised by all. A powerful man is feared by all. But only a man of character is trusted by all. প্রতিভাবান মানুষকে মানুষ প্রশংসা করে, ধনী মানুষকে সাধুবাদ দেয়, বিদ্বান মানুষকে প্রশংসা করে, কিন্তু চরিত্রবান মানুষকে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ ভালোবাসে। সুবহানাল্লাহ। There are two things, ability and character. Ability is the skill, it is the art of doing things. এই যে তোমরা লেখাপড়া শিখতেছ, তোমরা নৈপুণ্য, স্কিল, অ্যাবিলিটি তোমরা অর্জন করতেছ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। এলেম চুবর তঞ্জনত বাড়ি সওয়াদ, এলেম চুবর দিল জনদিয়ারি সওয়াদ। যে বিদ্যা শুধুমাত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনকে মিটায়, সেই বিদ্যা বোঝা, বাধা, মনোটোনাস, ডাল। আর যেই বিদ্যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের সাথে সাথে তার আত্মীর উন্নতির বিকাশ ঘটায়, সেই বিদ্যা হলো আসল বিদ্যা। আমাদেরকে উভয় বিদ্যা শিখতে হবে। আমরা সেরকম বিদ্যা শিখব যেই বিদ্যা শিখে আমি লক্ষ টাকা কামাই করতে পারি, কারো কাছে হাত পাততে না হয়। সাথে সাথে আমাদেরকে সেই বিদ্যা অনুসরণ করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে। আমি যেন একজন ভালো চরিত্রবান, নিষ্কলঙ্ক একজন মানুষ হিসাবে সমাজের মধ্যে বিকশিত হতে পারি, সেই বিদ্যা আমাদেরকে অর্জন করতে হবে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রকৃত বিনয় সকল সদ্গুণেরই উৎস। তোমরা এই কথাটা মনে রাখবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, তিনি বেশি লেখাপড়া, ক্লাস 6 পর্যন্ত লেখাপড়া করছে, সাধারণ ঘরের সন্তান ছিল। তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, গুরু নানকের একটা কবিতার 2 লাইন আমাকে বাল্যকাল থেকে প্রভাবিত করেছে। আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও সেই 2টা লাইনকে আমার জীবনের গভীরে আমি প্রথিত করার জন্য সচেষ্ট থাকি সবসময়। 2 লাইন কবিতার গুরু নানকের। नानक नन्हे रहो जैसा नन्ही धूप और रुख सूख जाएंगे धूप खूब की खूब। ओहे नानक, তুমি দুর্বা ঘাসের মতো বিনীত হয়ে থাকো। তুমি দেখো না এই যে বড় বড় বৃক্ষরাজি, তারা ঝড় তুফান খরা বৃষ্টিতে ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু দুর্বা ঘাস চিরশ্যামল, তার ক্ষয় নাই অক্ষয়, তার মৃত্যু নাই চিরঞ্জীবী, সে শুকায় না চিরশ্যামল, কারণ সে বিনীত। তোমরা জীবনে এই দুর্বা ঘাসের কথাটা মনে রাখবে। আমরা যদি দুর্বা ঘাসের মতো
আমরা যদি নিজেকে ছোট্ট, বিনীত, আমরা যদি অনুগত, আমরা বাধিত, আমরা অতি সাধারণ যদি মনে করতে পারো, তোমাদের জীবনে কোনোদিন ধ্বংস আসবে না। আল্লাহ তোমাদেরকে কুদরত থেকে বড় করবে। দুই নম্বর, আমরা লেখাপড়া, ইবাদত, বন্দেগী, জিকির, আজকার, তসবিহ, তাহলিল, দান, খয়রাত, সদকা, ফেতরা, কোরবানি, আমার সমস্ত আল্লাহ রসুলের বিধান মতো ইবাদত বন্দেগী সকলে আমরা চেষ্টা করি প্রাণপণ, আর করতে হবে এগুলি ফরজে আইন। কিন্তু মনে রাখবে, শুধুমাত্র জাহিরি ইবাদত বন্দেগী, শুধুমাত্র আক্ষরিক জ্ঞান বিশিষ্ট বই পড়ে তুমি প্রকৃত কামিয়াবি অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে না যাও। অকুনু মা সাদিকিন। আমাদের হুজুর আজিজুল কাদির হুজুর অনেক বুজুর্গ লোক ছিলেন। উনি এলেমও ছিল, আমলও ছিল, সাথে বুজুর্গ ছিল। তোমরা তোমাদের জীবনে, রুমি বলছেন, দুস্তি বা মর্দুমে দানা চুজরে কাছে ইস্ত, বিষকানা দিয়া নাশকানায় বায়জনুপুর দাক্তন। দুস্তি বা মর্দুমে নাধা সিপালি কাছে ইস্ত, বিষকানা দিয়া নাশকানায় বায়াত বজনুপুর আন্দাক্তন। রুমি বলছে, নেককার বুজুর্গ, জ্ঞান তাপস, মানুষের সাথে দুস্তি, মহব্বত, ভালোবাসা রাখা, এইটা স্বর্ণের পেয়ালার মতন। স্বর্ণের পেয়ালা যদি পুরানা হয়ে যায় তবু মানুষ ফেলে দেয় না, যত্ন করে সিন্ধুকে রাখে। আর খারাপ মানুষ, দুষ্ট মানুষ, ইতর মানুষ, দুশ্চরিত্র, দুর্বিনীত, দুরাচার, মিথ্যক, কপট, লম্পট, মিথ্যাবাদী, তাদের সাথে দুস্তি করা মাইটা পেয়ালার মতন। তোমরা তোমাদের জীবনে যদি কামিয়াবি অর্জন করতে চাও, যদি তোমরা ভালো মানুষ হতে চাও, তোমরা ভালো মানুষের সান্নিধ্যে, ভালো মানুষের সোহবতে, ভালো মানুষের কম্পেন্সে থাকবা। আল্লাহ তোমাদের, তারা যারা ভালো মানুষ, যারা নেককার বুজুর্গ, যারা অলি আল্লাহ, তারা রিফাইনারির মতন শোধনাগার। তুমি দুশ্চরিত্র যাইবা, তোমাকে ভালো চরিত্র বানায় দুনিয়াতে ছেড়ে দিবে। এইটা তোমরা মনে রাখবে। হযরত ওসমান হিরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি 800 বছর পুরানা মহাপুরুষ ছিলেন। হযরত আবু ওসমান হিরি রহমতুল্লাহ আলাইহি, হযরত আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ফজল রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে জানতে চাইলেন, হুজুর, বদনসিবির লক্ষণ কি? বদনসিব এটা পার্সি শব্দ, কিন্তু বাংলা ভাষায় সমান এইটা ইউজ করি আমরা, বদনসিব। হযরত আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ফজল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু লিখে জানাইলেন, বদনসিবির লক্ষণ 3টা। এলেম আছে, আমল নাই। আমল আছে, খুলুসিয়ত নাই। বুজুর্গ আলেমন আমাদের সোহবতে গেছে, কিন্তু তাদেরকে মায়া, মহব্বত, ভালোবাসা, খেদমত, আদব দিয়ে তাদের মন জয় করতে পারে নাই। এরা হইল বদনসিবির লক্ষণ। এলেম আছে, আমল নাই। আমল আছে, মহব্বত নাই। বুজুর্গদের কাছে গেছে, কিন্তু তাদের সোহবত, বরকত হাসিল করতে পারে নাই। ইব্রাহিম বিন আদম বালখি, উনি বাদশাহ ছিলেন, দরবেশ হয়ে গেলেন। একদিন পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে যাচ্ছেন, একটা বড় পাথর তার নজরে আসলো। পাথরের মধ্যে লেখা, হে পথিক, তুমি একটু আমাকে উল্টে দেখো আমার অপর পৃষ্ঠে কি লেখা আছে। হযরত ইব্রাহিম বিন আদম বালখি সেই পাথরটা উল্টাইলেন, দেখলেন লেখা আছে, হোয়াই ডোন্ট ইউ প্র্যাকটিস হোয়াট ইউ নো? তুমি যাহা জানো তাহা কেন আমল করো না? যদি তাই হয়, যাহা জানো না সেটা জানার জন্য তো পাগল হয়েছে কেন? আমরা বিদ্যা অর্জন করি, সেই বিদ্যাকে নিজের কাজে লাগাই না। আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি,
সেই শিক্ষার মধ্যে আমাদের দীক্ষা নাই। এর কারণ মূল হলো আমরা ভালো মানুষ যারা, আল্লাহওয়ালা মানুষ যারা, আজকাল এক দল বাইর হয়েছে যারা বুজুর্গদের কাছে যাওয়াকে শিরিক বিদাত বলে, হারাম বলে। পীর ফকিরের কাছে যেও না, বুজুর্গদের কাছে যেও না, বাবা মাকে কদম বুসি করো না, পীর ফকিরের হাতে চুমা খেও না, শবে বরাত করো না। এই সকল অপবৃত্তি করে ইহুদি নাসারার পয়সাকে এই জঙ্গিবাদের সৃষ্টি যারা করেছে তাদের কথা আস্তে আস্তে আমরা বরকতের, রহমতের, নেয়ামতের পথ থেকে আমরা দূরে চলে যাচ্ছি। আর পৃথিবীর মানুষ আমাদেরকে ঘৃণা করতে শুরু করছে। তোমরা মনে রেখো, এই সমস্ত পৃথিবীর রত্ন ভাণ্ডার আজকেও মুসলমানদের হাতে আল্লাহ দিয়েছে, কিন্তু আমাদের জ্ঞানের অভাব, আমাদের গুণের অভাব, আমাদের বুজুর্গদের সোহবতের অভাব, আমাদের সমস্ত ধন ভাণ্ডারকে লুট করে তারা ধনশালী হচ্ছে, আর আমরা পৃথিবীর জমিনে নিগৃহীত হচ্ছি, অপমানিত হচ্ছি, আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি দিন দিন। আমাদের ধন তারা কাইরা নিয়া তারা দুনিয়াতে সর্দারি করতেছে, আর আমরা যে কোনো জায়গায় খারাপ কাজ হলে বলে মুসলমানরা করছে। আমরা মুসলমানের মতো ভালো ধর্ম, মুসলমানের মতো ভালো মানুষ এই পৃথিবীর জমিনে আর নাই। তোমরা মনে রাখবা, রসুল খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় একজন ইহুদি খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে গেছে। সমস্ত খ্রিস্টানরা তার বাড়িতে গেছে, গিয়ে বলতে, তুমি কেন মুসলমান হয়েছ? বলে, আমি মুসলমানদের নবীর চরিত্রের মাধুর্য থেকে মুসলমান হয়ে গেছি। তুরস্কের একজন ইহুদি মুসলমান হয়ে গেছে, সমস্ত ইহুদি তার বাড়িতে ঘেরাও করছে, তুমি কেন মুসলমান হইলা? বলে, আমি আমার বাসার পাশে একজন মুসলমান, তার নাম আব্দুর রহমান মোল্লা, তারে দেখে আমি মুসলমান হয়ে গেছি। বলে, কেন? বলে, একদিন সকালবেলা আব্দুর রহমান মোল্লা আমার ঘরে এসে দরজার মধ্যে ধাক্কা দিতেছে, আমি দরজা খুলে দেখি সে এক বালতি দুধ নিয়ে দাঁড়ায় আছে। আমি বললাম, তুমি কি চাও? বলে, আমি আসছি এই দুধগুলি তুমি রাখো। বলে, আমি তো তোমার কাছে দুধ কিনি নাই, বা তোমার কাছে দুধ পানা নাই। বলে, না, গতকালকে আমার গায়ে তোমার সমস্ত বাগানের ঘাস খেয়ে ফেলছে, এই দুধ তোমার, এগুলি রাখতে হবে আগামী 7 দিন পর্যন্ত। আমার গায়ের বানের মধ্যে যতক্ষণ দুধ থাকবে এই সমস্ত দুধের মালিক তুমি। সেই ইহুদি বললেন, যেই ধর্মের মানুষের মনের মধ্যে এরকম সৎ বিচার, এর থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম তো হইতে পারে না। সে মুসলমান হয়ে গেছে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, খুব রৌদ্রের দিন। একজন ইহুদি বৃদ্ধা মহিলা এটা কাঠের বোঝা নিয়ে বসে আছে। দয়াল নবী বুঝলেন তার কষ্ট, বলেন, মা, আমি তোমাকে একটু সাহায্য করি? বলে, খুব ভালো হয়। রাসূল খুদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বুড়ির কাঠের বোঝা বাড়িতে পৌঁছালেন। বলেন, মা, এবার আমি যাই। সেই ইহুদি মহিলা বলতেছে, বাবা, আপনি আমার অনেক বড় দয়া করলেন, আমি তো আপনাকে কিছু দিতে পারলাম না, আমি আপনাকে একটা উপদেশ দিতে চাই। সেটা হলো, আমি শুনছি আরব দেশে একজন নতুন নবী আসছে, তার নাম মুহাম্মদ। বাবা, এই মানুষটা ভালো না, নাউজুবিল্লাহ, আপনি ওনার কাছে যায়েন না, আপনার ক্ষতি হবে। রাসূলে খোদা মেয়েটারে মারপিট করে নাই, গালাগালি করে নাই। উনি বলে, এবার আমি আসি। একটু যাওয়ার পরে আবার ডাকলেন। ইহুদি মেয়ে বলতেছে, বাবা, আপনার নাম তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম না। বলে, আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলে, আপনি মুহাম্মদ? বলে, জি। বলে, আপনার মতো ভালো মানুষ তো পৃথিবীতে হইতে পারে না। আমাদেরকে রাসূল পাকের আদর্শ নিজের চরিত্রে ধারণ করতে হবে, তখনই সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আমাদের এই সুশীতল ধর্মের ছায়া তুলে আসবে। জঙ্গিবাদী মানুষকে ক্ষতি করে, রাসূল পাকের দুশ্মনী করে, অলি আল্লাহদের সামনে দুশ্মনী গুজমারে করে,
আমরা কোনো দিন সেই দিন আনতে পারবো না। আমরা সত্যিকারভাবে আল্লাহ রসুলের দিন ধর্ম মজাবকে যদি মহব্বতের সাথে করি, আল্লাহ আমাদেরকে কামিয়াবি দান করবেন। এইবার একটু অন্যভাবে দুই একটা কথা বলে কথা শেষ করব। তিন বন্ধু বিদেশ ভ্রমণে গেছে, সিঙ্গাপুরে গেছে, গিয়া একটা হোটেলে রুম নিছে, ৭৫ তলার উপরে তাদের রুম। ওই হোটেলের নিয়ম হলো সকাল ৬টার থেকে ১০টার মধ্যে লিফট চলবে, আবার বিকাল ৪টার থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত, এরপরে আর লিফট চলবে না। সেই তিন বন্ধু হোটেলে খাওয়া দাওয়া করে আস্তে আস্তে 11টা বেজে গেছে, লিফট বন্ধ, ৭৫ তলায় যাইতে হইব। ম্যানেজারকে অনেক রিকোয়েস্ট করলো, ম্যানেজার বললেন না, আমাদের নিয়ম 10টার পরে লিফট বন্ধ। এখন তিন বন্ধু কি করবে? সারা রাত প্লেনে গেছে, ঘুমায় নাই, একটু আরাম করতে পারলে আর বিশ্রাম নিতে পারলে ভালো হবে, কিন্তু লিফট তো বন্ধ। তো তিন বন্ধুর একজনে বলতেছে, বন্ধু আমি অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প জানি, অনেক চুটকি জানি, আমি যদি বলতে থাকি তোমরা হাসতে হাসতে অনায়াসে 25 তলার উপরে উঠে যেতে পারবে। আরেক বন্ধু বলল, আমি পুরাণকালের রাজা বাদশাদের অনেক কিচ্ছা জানি, আমি যদি বলতে থাকি তোমরা আরও 25 তলা অনায়াসে উঠে যেতে পারবে, তোমাদের কোনো ক্লান্তি বোধ হবে না। আরেক বন্ধু বলল, আমি পুরানা জীবনের নবী রসুলদের কাহিনী জানি, কাসাসুল আম্বিয়া, আমি যদি বলতে থাকি তোমাদের মনে কোনো কষ্টই লাগবে না, তোমরা আরও 25 তলা উঠে যেতে পারবে। মনে রাখবা, ইফ ইউর হার্ট ইজ ইন ইউর ড্রিম, নো डिजायर इज टू एक्सट्रीम। शिरिया मुबारक उन्हें जिनको साथ पर जाना है, लेकिन जो आसमां के आरजू रखते उनको रास्ता खुद बनाना पड़ता है। আমরা ঘরের সিঁড়ি বেয়ে 5 তলা 10 তলায় যেতে পারি, কিন্তু কোনো মানুষ যদি আকাশে যেতে চায়, আকাশে যাওয়ার কোনো সিঁড়ি নাই, কোনো রাস্তা নাই, সেই রাস্তা তোমাকে তৈরি করতে হবে। The flame of life cannot be borrowed from others. It must be kindled from the temple of one's own self. জীবনে বড় হওয়ার যে প্রতিভা, সেই প্রতিভার বীজকে বাজারে পাওয়া যায় না, বাপের হোটেলে পাওয়া যায় না, তোমার নিজের মনের মন্দির থেকে তাকে তৈরি করতে হবে। জীবনে বড় হওয়ার একটা ট্যাবলেট আজকে তোমাদেরকে বলতেছি। No one ever attains very eminent success by simply doing what is required of him. It is the amount and excellence, what is over and above the required, determines the greatness of ultimate distinction. তোমরা জীবনে কত বড় হবে, তোমরা জীবনে কত কামিয়াবি অর্জন করবে, সেইটা নির্ভর করবে তোমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কতটুকুন কাজ করলে। আমরা সাধারণ মানুষ কাজ করি সকাল 9টা থেকে বিকাল 5টা, আর যারা অসাধারণ মানুষ, এই যে আমার ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আছে, তোমরা তো ভাইস চ্যান্সেলর বলতেছ, কত বাহবা দিতেছ, কিন্তু জীবনের গভীরে কত কাঠকুড়ি পুইরা এই অবস্থায় এসে সেটা উনি বলতে পারবে, আমরা জানবো না। আসলে যারা সাধারণ মানুষ তারা কাজ করে 9টা থেকে 5টা, আর যারা অসাধারণ মানুষ তারা কাজ করে সকাল 5টা থেকে রাত্র 9টা। আল্লাহ কোরআনে বলছেন, লাইসা লিল ইনসানি ইল্লা মা সা, কঠিন পরিশ্রম তপস্যা সাধনা ছাড়া আমি কোনো মানুষকে তার ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করি না। ইন্নাল্লাহা লা ইউগাইয়িরু মা বিকাউমিন হাত্তা ইউগাইয়িরু মা বিআনফুসিহিম, আমি কোনো জাতির ভাগ্যকে পরিবর্তন করি না কঠিন পরিশ্রম সাধনা ছাড়া। তোমরা জীবনে কামিয়াব কত হবে সেটা নির্ভর করবে তোমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কতটুকুন কাজ করবে। আমি 100 টাকা বেতনের গোয়ামি করেছি, আমার সেকশনে ব্যাংকে আমরা 22 জন একসাথে কাজ করতাম। আমাদের দায়িত্ব ছিল প্রতিদিন 4টা ডকুমেন্ট হ্যান্ডেল করা।
আল্লাহর রহমতে আমি প্রতিদিন 22টা থেকে 25টা করতাম। সুবহানাল্লাহ। আমার বন্ধুরা, আমরা সহকর্মীরা বলতো, এই শালা একটা গাদা, গ্রামের চাচ্ছে কিচ্ছু না বুঝে, হিতারে কি বেতন বেশি দিব না? আমি বললাম না, আমি এই সময় যা পারে আমি করব, তোমরা না করো, দ্যাট ইজ ইউর চয়েস। কিন্তু ফলে কি হয়েছে, আমি ওই ব্যাংকে 1.5 বছর কাজ করার পরে আল্লাহর রহমতে অন্য ব্যাংকে আমি 5টা প্রমোশন একসাথে নিয়ে আমার অন্য ব্যাংকে চাকরি হয়েছে। তোমরা জীবনে যদি বড় হতে চাও, সমস্ত মানুষের জন্য, সেই রিক্সাওয়ালার থেকে, সুইপার থেকে, ধোপা নাপিত থেকে, শিক্ষক মণ্ডলী, ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন স্তরের যত মানুষ, সমস্ত পৃথিবীবাসীর জন্য এই একটা কথা, আল্লাহ তোমাকে কত বড় করবেন সেটা নির্ভর করবে তুমি মহব্বতের সাথে, খলুসিয়তের সাথে কত বেশি পরিশ্রম করবা, সেইটার উপর তুমি জীবনে কত বড় হইবা। সুবহানাল্লাহ। কাজ করবা না, আল্লাহ তোমাকে দেখবেন না। কাজ করবা, আল্লাহ দয়া করবেন। আমি সেই 3 বন্ধুর গল্প বলতেছিলাম। তারা, এক বন্ধু চুটকি বলতে শুরু করলো, আরেক বন্ধু রাজাদের কাহিনী, আরেক বন্ধু নবীদের কাহিনী। ওরা আস্তে আস্তে 75 তলার উপরে চলে গেছে। দরজা খুলতে গেছে, গিয়ে দেখে নিচের থেকে চাবি ফালা এসে, চাবি আনতে মনে নাই। সবাই নিরাশ হয়ে গেছে। তোমরা জীবনের চাবি, জীবনে বড় হওয়ার যে মূল মন্ত্র, এটিকে কোনোদিন হাতছাড়া করবে না। আবার 75 তলার নিচে যাবে, আবার 75 তলা উঠবে, এটা সম্ভব হবে না। জীবনের চাবি, প্রতিভার চাবি, উন্নতি করার চাবি, এগুলি যেন তোমার হাত ছাড়া না হয়। একটা কবিতা আমি বলে শেষ করতেছি। একগুচ্ছ চাবি, সলিল চৌধুরী। উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছি শুধু একগুচ্ছ চাবি, ছোট বড় মোটা বেটে নানা রকমের নানা ধরনের চাবি। মা বললেন যত্ন করে তুলে রেখে দে। তারপর যখন বয়স বাড়ল, জীবন এবং জীবিকার সন্ধানে পথে নামতে হলো, পকেটে সম্বল শুধু ওই একগুচ্ছ চাবি, ছোট বড় মোটা বেটে নানা রকমের নানা ধরনের চাবি। কিন্তু যেখানেই যাই, সামনের দিকে একটা প্রকাণ্ড দরজা, আর তাতে ঝুলে আছে একটা প্রকাণ্ড তালা। পকেট থেকে চাবির গুচ্ছ বের করি, এই চাবি সেই চাবি, মোড়াই ফিরাই ঘুরাই, লাগে না, তালা আর খোলে না। ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাই। মা দেখেন আর হাসেন, বলেন ওরে, তোর বাবার হাতেও কোনো দিন ওই চাবি দিয়ে দরজা খোলেনি, শুনেছি নাকি তার বাবার হাতে খুলতো। আসল কথা কি জানিস? এসব চাবি হলো সততার চাবি, এ চাবি হলো যুক্তির চাবি, এ চাবি হলো নিষ্ঠার চাবি, এ চাবি হলো ভালোবাসার চাবি, এ চাবি হলো দেশপ্রেমের চাবি। আজকাল আর এই সব চাবি দিয়ে বন্ধ দরজা খোলে না। তবু তুই ফেলে দিস না, তুই রেখে যাস এই চাবি দিয়েই, সততার, ভালোবাসার, নিষ্ঠার, যুক্তির, দেশপ্রেমের, অধ্যবসায়, সাধনার চাবি দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত বন্ধ দরজা খুলে যাবে আর খুলে যাবেই যাবে।